देखो ये प्रकाश सिंह बादल के परिवार की निजी प्रॉपर्टी बन गया अकाली दल अकाल तख्त साहब ते प्रबंधक कमेटी जो चमदियां चला रहा उन्होंने कोई रोकने वाला नहीं। वो गुरु साहब का मूँह चढ़ा रहा गुरमत का मूँह चढ़ा रहा उही काम कर रहा है ਜਿਹੜੇ गुरमत के उल्ट जाने ने तो कौम ਨੂੰ नुकसान दे रहे। तो ये कौम नाल मजाक है एक ते मजाक कर रहा कल्ला बादल का परिवार समा कि उन्होंने जो बादल नूं लगा भी ये साडे ढांचे च फिट नहीं पैंदा उन्हें कढ़ के पासे मारिया। मैं उस टाइम तेन बादल नूं कहा सीगा कि तू अज नीली पग बन के कोई कर्म कर रहा तो उस दिन तेन तकलीफ होगी जो कोई चिट्टी पग वाला करूगा। तो वो इनू दिन देखने पैने अजे अजे देखूगा जो मरना नहीं इन्हें। ब्लू स्टार दे विच स्वरूप लै गई सी फौज वो वापस कर गई। वो साडा बेशकीमत सरमाया क्योंकि वो पुरातन काल के समय हथ लिख स्वरूप ने सारे। तो जिहड़े हथ लिख स्वरूप ने वो साडी कौम का एक बेस है, वो साडी एक हिस्टरी आ, साडी कौम की प्रॉपर्टी है, साडी जिंद जान है, साडा बेस है साडी कौम का। जिहड़े जिन्ने भी ये स्वरूप ने ये प्रबंधक कमेटी नूं तकरीबन 90 तो पहला 1990 तो पहला ला मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री ते डिफेंस मिनिस्ट्री सौंप चुकी हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं रिपोर्टर जसबीर सिंह कैमरामैन हरमनदीप के नाल मेरे खबर हर पल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। असी इस वक्त सरदार रणजीत सिंह साहब जो कि दरबार साहब के साबका सिंह साहब उन्होंने असी बैठे हुए हैं। उन्होंने को असी उन्होंने जीवनी बारे ਅਤੇ अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब के जो हुई बेअदबी ਜਾਂ चोरी हुई ਉਹਦੇ बारे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ श्री गुरु ग्रंथ साहब ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब चोरी नहीं होए कहा जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े ने उन्होंने वड्डे अलाट दे विच जिहड़ी भी संस्था नूं दित्ते ने उहदा रिकॉर्ड नहीं हैगा। उहदा रिकॉर्ड इन्हां ने क्यों नहीं रखिया ये वो दस नहीं रहे। जिहड़ा वो कह रहे कि वो गुरसिखां कोल गए ने संगत च गए ने तो गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े जदों दिता जाता है जदों कोई लैण आउंदा उहदी आईडी लई जांदी आ उहदा लैटर पैड हुंदा उहदा एड्रैस हुंदा उहदे ते मंग हुंदी आ उहदे बाद उहनूं लैजर बुक ते या आर्डर बुक ते चढ़ाया जाता कि असीं तुहानूं इह स्वरूप इन्ने भेजना है इस संस्था नूं। तो वो जानकारी हुंदी वो सारियां किताबां छपाई बैठे ने। ये जानकारी नहीं दे रहे कि किहदे कहण ते ये कोई कर्म कीता किहनूं दित्ते ने ये जानकारी नहीं दे रहे। तो असीं इहदे लई बार बार उही कह रहे हैं कि संगत नूं जानकारी दित्ती जावे। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਫੌਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਲਿਖ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ। तो ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਪੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਚੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ 200 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 63 ਜਾਂ 64 ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੋ 200 ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ, ਤੇ 2 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ। ਇਹ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ CBI ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 2008 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੁਲੇ ਇਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ FIR ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਉਦਣ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਿਕ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਟਿਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ
ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 21 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ 23 ਲੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਪੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ SGO ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ SGPC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਤਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਂ CM ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫੈਜ਼ਲਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ
ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ MLA ਬਣਨ ਲਈ, MP ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਯੂਥ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ 240 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ ਵੋਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਗੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਗਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ